جی ناظرین، میں آپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہمیں پتہ ہے کہ جو انسانی زندگی ہے، بلکہ انسان بذات خود اشرف المخلوقات ہے، جتنی بڑی آپ کی حیثیت ہوگی، جتنا بڑا آپ کا منصب ہوگا، اتنی ہی زیادہ آپ کے مسائل چیلنجز بھی ہوں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی اوبلیگیشنز بھی ہوں گی۔ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے کئی سارے پہلو ہیں، تو ان ہر پہلو میں ہمیں کسی نہ کسی لیول پہ بہرحال رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ رہنمائی ہم چاہے ڈیوائن بک سے لیں، چاہے والدین سے لیں، چاہے ٹیچر سے لیں، کئی سارے ایسے پروفیشنلز انگیج ہیں، اور کئی ساری ایسی اللہ کی طرف سے ہمیں جو اس کائنات کے مظاہر میں سے ایسی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہوتی ہے، جہاں سے ہم روشنی لیتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں۔ اور ہدایت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی انسان کے لیے اس کائنات کے اندر سب سے بڑی بلیسنگ ہے، کہ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ من یوت الحکمہ فقد اوتی خیرن کثیرہ۔ تو بہرحال جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کیونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ انسانی زندگی کے وہ کون سے پہلو ہیں، وہ کون سی ڈومینز ہیں، وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ عموماً ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ ہمیں سپورٹ اور ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم سپورٹ اور ہیلپ لیتے ہیں تو پھر اس شخص کو، اس فرد کو، اس اتھارٹی کو ہم سے بڑا ہونا چاہیے، پروفیشن میں، سکل میں، ایکسپرٹیز میں، نالج میں، ہر چیز میں اس کی ہم سے فضیلت ہونی چاہیے۔ تبھی ہم اس کو اپنے مشورے میں شامل کرتے ہیں، یا اس کو اپنا استاد، اپنا پیر، اپنا مرشد، یا کوئی بھی نام دے لیں، وہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بنی نوع انسان کا جو سب سے بڑا پیر ہے، جو سب سے بڑا استاد ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ نے ہمارے لیے جو نمائندے بھیجے ہماری رہنمائی کے لیے، وہ پیغمبر ہیں، وہ انبیاء ہیں، جو اپنی مخصوص ہدایات کے ساتھ، انسٹرکشن کے ساتھ اللہ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کرۂ ارض میں، اس زمین میں، اس کائنات میں۔ ان کی پریسکرپشن بھی ہمارے ساتھ آتی ہے۔ جو ہولی بکس ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریسکرپشن ہے، کوڈ آف لائف ہے، ہمارے پاس زندگی کا ایک پروٹوکول ہے، وہی ہمارا سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر کانسٹیٹیوشن ہے۔ اگرچہ کیونکہ جو مذاہب ہیں، جو نظریات ہیں، جو افکار ہیں، وہ اس سیاسی باؤنڈری، سیاسی حدود اور قیود کے پابند نہیں ہوتے، وہ بھی پرندوں کی طرح، روشنیوں کی طرح، خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا میں پھیلتے، اڑتے اور بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ میں اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس سیاسی باؤنڈری کی بات کر رہا ہوں۔ امریکہ، کینیڈا، یو کے، ڈنمارک، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، جو مذاہب ہیں، جو افکار ہیں، جو نظریات ہیں، وہ ان باؤنڈری سے، ایون جو خاندان کے اعتبار سے جو انہوں نے ڈویژن انسانی زندگی میں موجود ہوتی ہے، اس سے بھی یہ عقائد اور یہ افکار ماورا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اگرچہ اور بھی کئی سارے پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن 9 بڑی بڑی ڈومینز ہیں، 9 بڑی ایسی فیلڈز ہیں، ایریاز ہیں، جہاں پہ ہمیں پریسکرپشن کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ ہم انسٹرکشن یا گائیڈنس یا ہیلپ بورو کرتے ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے بڑی ہمیں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے وہ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ سیکشن ہے جہاں پہ حفظان صحت بھی اس کو کہہ لیں، یا محکمہ ہیلتھ کہہ لیں، یہاں پہ جو میڈیکل کے ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی اپنی پروفیشنل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو۔ تو ڈیزیزز 5-6 قسم کی ڈیزیزز ہیں، انفیکشس ڈیزیزز ہیں، پھر اس میں ہمارے پاس جینیٹک ڈیزیزز ہیں، پیتھولوجیکل ڈس آرڈر ہے، بائیو کیمیکل پرابلمس۔ کسی بھی طرح کا اگر چیلنج ہوگا تو اس سے اکارڈنگلی ہیلتھ کیئر پروفیشنل پریسکرپشن جاری کرتے ہیں۔ جو دوسری بڑی انسانی زندگی کا پہلو ہے وہ ہمارا فنانس ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہماری امپلائمنٹ ہے، ڈفرینٹ پروڈکٹ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہمیں کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس ڈپارٹمنٹ میں، بزنس اینڈ فنانس میں، اکاؤنٹ میں بھی ایکسپرٹس انگیج ہوتے ہیں، وہ اپنی سجیشن دیتے ہیں، ریکمنڈیشن دیتے ہیں، جس کی ڈیفینیٹلی اس فنانس کی دنیا میں، کاروبار کی دنیا میں
प्रेस्क्रिप्शन से कम हैसियत नहीं है, क्योंकि उसका बेनिफिट बहरहाल उस इंस्टीट्यूशन को ही होता है जिस इंस्टीट्यूशन के लिए एक्सपर्ट्स ने प्रेस्क्रिप्शन जारी की है। जो तीसरा बड़ा डिपार्टमेंट है या शुबा है जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी में हम कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए या एक पीसफुल एटमॉस्फेयर इस्टेब्लिश करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी पर्सनल लेवल पे भी हो सकती है, ये किसी स्टेट लेवल पे भी हो सकती है, और ये इंडिविजुअल सिटी या इलाके की सतह पे भी हो सकती है। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हकूक़ और फ़राइज़ हैं, जो आपके राइट्स हैं और जो आपकी ओब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इनका जब तक बैलेंस नहीं प्रोड्यूस होगा तब तक मैं समझता हूँ कि एक पीसफुल हारमनी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती लोगों के दरमियान, माशरे के अंदर। तो गोया जो सिक्योरिटी है इसको एस्टेब्लिश करना जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है। तो जो हम नाम यूज़ करते हैं खलाई मखलूक का, अनदेखे लोगों का नामालूम मकाम पे ले जाते हैं, नामालूम ये कुव्वतें हैं, ये एक्चुअली यूँ ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं जो सिक्योरिटी को अश्योर करती हैं। उनके अगरचे अपने कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में वो पामाल करते हैं, उनको ज़ाती और शख्सी मफादात के लिए भी यूज़ करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ यूँ ही इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी अपने किसी पर्सनल एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं, या बल्कि इसको मैं अगर इंटरनेशनल एजेंडा भी कहूँ तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि शायद कोई मुबालगा आराई नहीं होगी। कई सारे ऐसे हक़ाइक़ जो आज से 50 साल पहले 70 साल पहले थे, उससे क्योंकि पर्दा कुशाई हो चुकी है, और वो हमूद रहमान कमीशन हो या और भी कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं ये सिक्योरिटी एजेंसी भी उस तरह से अपना काम अंजाम नहीं देते जिस तरह से इनको अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहरियों के मफाद के लिए करना चाहिए। जो पांचवा डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली वो फेथ का है, वो बिलीव्स का है, वो रिलीजन का है। यहाँ पे ये भी क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो भी आपके बिलीव्स हैं, अगर हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, और आप क्रिश्चियन हैं, ज्यू हैं, मुस्लिम हैं, उसके लिए भी बहरहाल हमें प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम मौत को याद करते हैं, जब हम ज़िंदगी के मकासद को सोचते हैं, जब अपने फ्यूचर के हवाले से हम प्लान करते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ को हम जब सोचते हैं, तो हमें किसी न किसी फेथ और बिलीव के साथ चलना पड़ता है। तो उससे अकॉर्डिंगली फिर जो रिलीजनिस्ट हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो अपनी प्रेस्क्रिप्शन इशू करते हैं। एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन के एक्सपर्ट्स, वो चाहे टीचर हो, ट्रेनर हो, इंस्ट्रक्टर हो, ये लोग अपनी अपनी गाइडलाइन डिज़ाइन करते हैं और टीचिंग प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हुए अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट पॉसिबल मैनर में वो एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग या स्किल फराहम करते हैं। जो सातवां है वो स्टेट है। तो हमें पता है जो स्टेट है उसकी एक रेट होती है, उसके पास से ताकत और क़ुव्वत होती है। इसके 3 मेजर पिलर हैं। वो पिलर कौन से हैं? इनका पिलर जुडिशरी है, इसका पिलर पार्लियामेंट है, और तीसरा इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हम गवर्नमेंट को कहते हैं। तो ये 3 जो पिलर हैं ये भी अपने अपने लेवल पे सोसाइटी को, स्टेट को, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर इस्टेब्लिश करने के लिए अपने लेवल पे प्रेस्क्राइब जारी करते हैं, जिसको नोटिफिकेशन कह लें, जिसको ऑर्डर कह लें, जिसको लेटर कह लें, कोई भी नाम दे लें। जो 8वां है वो शो बिज़नेस के लोग होते हैं। ये जो किसी दौर में था, हॉलीवुड का बड़ा नाम था, बॉलीवुड फिर आ गई, फिर लॉलीवुड आ गई, उसके बाद कई सारे और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म आ गए। आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का बड़ा दौर है, यूट्यूब है, ट्विटर है, टिकटॉक है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ये डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने एक इंडिविजुअल्स को, इवन एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल को भी उन्होंने एक स्टूडियो की शक्ल दे दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर साइंस से एक बड़ी तब्दीली बर्पा हो चुकी है। तो गोया ये भी एक प्रेस्क्रिप्शन, एक प्रेस्क्राइबर और एक मेंटोर या एक गाइड की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं आज के दौर में, और ये माशरे का, लोगों का, अफराद का माइंड सेट करते हैं किसी मखसूस एंगल से, किसी मखसूस मौजू पे, किसी मखसूस उन्वान पे।
आखिरी कैटेगरी जो नाइन्थ है, इसमें ऐसे सारे फील्ड या ऐसी सारी एरिया जो इस कैटेगरी में, जो 8 कैटेगरी में पाल नहीं करते, उनको हम ऐसे प्रेस्क्राइबर को, ऐसे प्रोफेशनल्स को या ऐसे फील्ड और एरिया को, इसको 9th मिसलिनियस कैटेगरी में ऐड करते हुए हम अपनी बात को, अपने मौजू को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और अगर आप भी हमें कुछ सजेस्ट करेंगे तो मेरी टीम के लोग उसको फ्यूचर के किसी डिजिटल प्रोडक्ट में हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। उम्मीद है ये जो इंफॉर्मेशन है, जो कलेक्टिव प्रेस्क्रिप्शन के नाम से हमने इसको डिज़ाइन किया, कि कई सारी, एक तो इंडिविजुअल प्रेस्क्राइबर करते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, अदारे हैं जो कलेक्टिव प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। और बसीयत इंस्टीट्यूशन वो पूरी इंसानियत को या मखसूस मुल्क को, मखसूस इलाके को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।